वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरना साकम, तू ठाकुर भगवाना। ज्ञानंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। कह रविदास अकथ कथा बौकाए करीजै, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजै। सतनाम जी श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर, अकाल मूरत, आजुनी सैभं, गुर प्रसाद। सवैये सिर मुख वाक्य, महला पंजवा। आद पुरख करतार, करण कारण सब आपे। सर्व रहियो भरपूर, सगल घट रहियो व्यापे। आद पुरख करतार, करण कारण सब आपे। सर्व रहियो भरपूर, सगल घट रहियो व्यापी। व्यापत देखिए जगत, जन कौन तेरी गात। सर्व की रखिया करे आपे हर पत। अविनाशी अविगत आपे आप उत्पत। एक तू ही एक अन नाही तुम भत।
हर अंत नाही पारावार। कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर। एक जी क्या बखानै, हाँ के बल 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 साध बलिहार। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर। एक जी क्या बखानै, हाँ के बल 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 साध बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु दा खास रूप, गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डे भागां वाले हाँ। गुरु चरनां दे विच सुभाएमान होके सत संगत के रूप में लाहा लै रहे हैं। संगत जी आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, गुरु चरनां दे विच अपना ध्यान केंद्रित करिए ते गुरबाणी दे जो शब्द आपां सरवण कीते ने इन्हां दे विचार नाल जुड़न दा आपां सारे यतन करिए। अरंभता दे सतगुरां ने मूल मंत्र दा पाठ उचारण किया। एक ओंकार परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, सबनी थाई मौजूद है, यूनिवर्सल है। सारे ही ब्रह्मांड दे विच विद्यमान है, जिसका पसारा सारे ही संसार दे विच समुची कायनात दे विच जिसका पसारा पसरिया होया है, उन्होंने ओंकार कहते हैं। ते ओंकार सब पासे पसरिया होया, सब पासे विद्यमान हुंदे होए भी वो एक है। इको अकाल पुरख तो ही सारी ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते हुए लख दरियाओ। धन गुरु नानक साहब जी जपजी साहिब दसदे। अगे कहते सत नाम, परमात्मा का नाम सता, सच, सच्चा ते सदा कायम रहने वाला, होंद रखण वाला। सारी दुनिया अज है, कल नूं नाश हो जाएगी। घर बार अज हन, नाश हो जाणगे। मनुख अज है, जिन्नी उम्र आयु बख्शी है उन्नी भोग करके इस संसार तो उन्हें चला जाना। पर एक अकाल पुरख उन्हें हमेशा होंद रखते हुए संसार ते रहना। वो अज भी सच है, पिछे भी सच सी ते आने वाले समय दे विच भी उन्हें सच रहना। आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। ते उहदा नाम जिहड़ा होंद रखण वाला है, हमेशा ही कायम रहने वाला है, हमेशा ही वो सच्चा है, ते उहदी होंद हमेशा ही रहनी। करता पुरख, ध्यान दिओ, कहते सृष्टि का करता है। ते पुरख का मतलब भी सृष्टि नूं बनाउंदा साजदा है, पर बनाई हुई उस सृष्टि तो वखरा नहीं, उहदे विच पुरख रूप विच विद्यमान है। निरभव, भै तो रहत है, डर किसे दा नहीं। ना किसे दा डर परमात्मा अकाल पुरख ने कदी मन्निया,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਰੇਗਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਜੂਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਵੇਖੋ ਜੂਨਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਉਹ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 33 ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 33 ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1601 ਤੋਂ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅੰਕ ਤੱਕ, ਫਿਰ 13 ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਰਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1352-53 ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ ਉਹ 52 ਤੇ 53 ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 53 ਅੰਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, 60 ਤੇ 61 ਅੰਕ ਤੇ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਫੁਨਹੇ ਚੌਬੋਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੌਬੋਲੇ ਫੁਨਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1364 ਅੰਗ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। 1364 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1377 ਤੱਕ, 77 ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1377 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1384 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1385 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1309 ਤੱਕ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 1385 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1409 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਤੇ ਮੁਦਾਵਣੀ, ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 13 ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਤੇ 18 10 20 ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਰਣ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ
ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਤ ਜੋ ਸਵਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ। ਕਰਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਆਪੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ, ਮਤਲਬ 24 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ, ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਾ ਆਖਿਆ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ ਵਿਦਮਾਨ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪ, ਵਿਦਮਾਨ ਵੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਆਪ, ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦਾ। ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਚਿਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੋ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ, ਰਸ ਵੀ ਆਪ, ਰਾਵਣਹਾਰਾ ਵੀ ਆਪ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ, ਮਛਲੀ ਵੀ ਆਪ।
ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ। ਮੱਛੀ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ, ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਵਰਤਾਵਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਨਸਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਆਦਿਕ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿਕ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ, ਰਸ ਵੀ ਆਪ। ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਰਸੀਆ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਰਸੀਆ ਰਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਰਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਲਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੋਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ, ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ, ਸਰਬ ਘਟ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਤਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਓ ਜੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੈਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ, ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ, ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਦਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਮਲਮ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੀ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਵੈਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਾਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਿਟਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਬ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਵਸਦਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਆਪੇ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤੀਰ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਪਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ। ਆਪ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਸਦੇ। ਆਪ ਉਹ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਪਰਸਪਰ ਲੜਾਈ, ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਚਾਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰਵ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ, ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ, ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ?
ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਏ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਚਮਗਾਦੜ ਨੂੰ ਛਛੋ ਪੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਲੂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵੇਖੋ, ਵਿਆਪਕ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਕੋ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਪਦ, ਆਪ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵੇਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਰੱਸੀ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਪ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਸ਼ੌ, ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਸ਼ੌ ਵੀ ਆਪ, ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਆਪ, ਆਪੇ ਵਣਜ ਕਰਾਇਆ, ਵਣਜ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਲੂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਸਿਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ? ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਲਾ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੜੀਚ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰਵ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਜੀ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉੱਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾਓ? ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂ? ਸਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਚੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਤੂੰ ਵਿਧ ਬਣਾਈ, ਆਪੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਜਾਣਿਆ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਵਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਵਗਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਵਗਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੁੱਖ। ਅਵਗਤ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ,
ਅਵਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ, ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਵੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਵਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ, ਅੰਨ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਭਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਭਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਵੇ, ਰਾਜਾ ਕਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਭਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਓਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਵੇਖੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੇਖੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਭਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਤੇਰਾ ਆਦ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨਾ ਗਗਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਂਦਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਜੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇੰਨੀ ਸਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਡਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤਲਾ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਅੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਇ। ਹੁਣ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਜੂਨੀ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਭਗਤ ਜਨ। ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਵੈਤ ਮਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਵਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਸਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਵਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ